إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحبه وتابعين بإحسان من شاء الله لنا، وخصوصا مجال شيخنا بالأزهر الشريف محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum mulai seperti biasa kita baca matanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bizdihadiha wa nusalli ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamatil turus wa sutur li'uyunil alfadhi ma qama bayadiha wa sawadiha wa nabra'u ilayka fi man'il mawani' an ikmali jam'al jawami' al-ati min fannay al-usul bil qawa'id al-qawa'id والأحاط الأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد من زوائل آتي مصنف المنهل يروي ويمير محيط زبدة ما في شرحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير وينحصر في مقدمات وكتب سبع. الكلام في المقدمات: أصول الفقه ودلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها، والأصولي العارف بها وفي استفادتها ومستفيدها، والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف ومن ثم لا حكم إلا لله. والحسن والقبح بمعنى ملائمة القبح ومنافرة وصفة الكمال والنقص عقليا، وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعيا خلافا للمعتزلة. وشكر المنعم واجب بالشرع لا العقل ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى مروده. وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضي فثالث ولهم الوقف عن حظر والإباحة. وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل وإثم القاتل لإيثاره نفسه. ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة، فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب أو الترك جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة أو بغير مخصوص فخلاف الأولى أو التخيير فإباحة. وإن ورد سببا وشرطا ومانع وصحيح وفاسد فوضع وقد عرفت حدودها. والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي، والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافا لبعض أصحابنا وهو لفظي. ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة. ووجوب إتمام الحج لأن النفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما. والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. والشرط يأتي. والمانع والوجود الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص. والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة إسقاط القضاء، وبصحة العقد ترتب أثره، والعبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد. وقيل إسقاط القضاء، ويختص الإجزاء بالمطلوب. وقيل بالواجب، ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة. والأداء فعل بعض. وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، والمؤدى ما فعل. والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا. والقضاء فعل كل. وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتد للفعل مطلقا. والمقضي المفعول. والإعادة فعله في وقت الأداء قيل لخلل وقيل لعذر، فالصلاة المكررة معادة. والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، كأكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الأولى وإلا فعزيمة. Sampai itu aja. Tadi sudah dibaca matanya. Sekarang masuk ke pembahasan tentang apa yang disebut sebagai rukhsah. Kemarin merefer sedikit tentang penjelasan yang kemarin. Kemarin membahas tentang i'adah.
I'adah kemarin dijelaskan bahwasanya i'adah adalah fi'lul ibadah di waqtil adai ya udrin, ada mutlakon. Sanian mutlakon, ada yang mengatakan li kholalin, ada karena ya udrin. Tapi yang dirojikan oleh musannif yaitu Tajuddin Subki adalah hanya mengerjakan kedua kalinya secara mutlak, baik itu karena ada uzur atau karena ada kesalahan dalam beberapa syarat dan rukunnya. Sekarang masuk ke pembahasan tentang rukhsah. Kaitannya karena rukhsah dan hal yang sebagainya ini kan masih dalam kategori muqaddimah usul fikih. Nah, ini yang termasuk muqaddimah yang nantinya usul fikih dibangun dari muqaddimah ini. Nah, ini muqaddimah yang ada kaitannya dengan ilmu fikih. Karena ketika kita baca fikih, nanti seringkali kita mendapatkan istilah-istilah yang saya sebutkan ini, termasuk di antara rukhsah, ada, qadha dan sebagainya. Karena itu perlu dijelaskan dalam ilmu usul fikih supaya bisa memahami fikih dengan lebih baik. Karena sejatinya usul fikih itu salah satu alat untuk memahami fikih. Jadi beda orang yang membaca fikih tanpa sebelumnya paham usul fikih dengan orang yang membacanya setelah memahaminya. Lebih dalam, lebih detail pemahamannya. Rukhsah. Rukhsah sendiri itu definisi secara lugawinya adalah as-suhula. Rukhsah lugatan as-suhula. Ya kan ya? Itu lugatannya. Jadi hal yang mudah itu disebut sebagai rukhsah. Kebalikannya itu azimah. Azimah itu al-amru al-musammam. Al-azmu al-musammam. Al-amru idha hutimah. Itu namanya yang sudah dikokohkan. Itu namanya azimah. Nanti lawannya dari rukhsah adalah azimah. Nah, rukhsah itu memiliki definisi. Definisinya di sini disebutkan wal hukmu asy-syar'iyyu in taghayyara ila suhulatin li'udhrin ma'a qiyamis sabab lil hukm al-asli. Jadi rukhsah adalah hukum syar'i jika dia berubah menjadi kemudahan. Berubahnya bukan karena sekedar berubah, tapi karena ada uzur. Ya udrin. Padahal ma'qiyamis sabab lil hukmil asli. Padahal sebab terjadinya hukum yang asli. Hukum asli itu apa? Hukum yang sebelum dirubah. Itu masih ada. Masih qiyam. Masih qaim. Wahiyya qa'imah halal taghyir. Masih ada. Itu disebut sebagai rukhsah. Saya jelaskan sedikit demi sedikit tentang di sininya. Secara global seperti keaklil maitah. Makan bangkai. Makan bangkai itu awalnya haram. Tidak boleh karena khabith. Al-maitatu khabith. Wa yahrumu aklul khabith. Besar. Ya kan ya? Tapi diperbolehkan lil muttar indal mahmasah. Bagi orang yang terdesak ketika dia benar-benar kelaparan untuk menyelamatkan nyawanya. Misalnya orang-orang yang berada di hutan tidak menemukan barang-barang yang halal. Maka bangkai pun boleh dimakan. Ya kan ya? Aslinya itu adalah haram, tapi menjadi wajib kalau dia untuk menyelamatkan nyawa. Jadi contohnya wal qasri dan mengqasar salat, ya kan ya? Itu hukumnya mubah, mengqasar salat bagi musafir ya. Mengqasar salat bagi musafir yang telah mencapai marhalah masafatul qasar. Ya kan ya? Salam juga demikian. Akad salam, pesan. Tempah kalau bahasa orang Malaysia. Tempah usah, tempah. Wa fitri musafir. Fitri musafir yaitu orang yang berpergian, dia diperbolehkan
untuk membatalkan puasanya. Fitr. Tidak berpuasanya orang musafir. La yajhiduhu as-sawm. Tapi musafir yang tidak diperberat oleh puasanya. Ini hukumnya khilaful aula. Di sini nanti saya jelaskan dikit-dikit. Wajiban, wa manduban, wa mubahan, wa khilaful aula. Jadi wajib itu kembali ke aklul maitah. Aklul maitah itu wajib dalam keadaan wajib. Jadi aklul maitah itu wajib bagi orang yang mutor untuk menyelamatkan nyawanya. Qasr sholat itu dia sunnah mengqasar sholat. Mengqasarnya seorang musafir. Karena innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah menyukai didatangi atau dilakukan rukhsahnya diberikan olehnya sebagaimana azimah-azimahnya juga didatangi dilakukan. Salam itu mubah, termasuk contoh rukhsah yang mubah. Jadi orang pakai akad salam atau tidak pakai akad salam itu semuanya mubah. Ada lagi yang khilaful aula, yaitu adalah tidak berpuasanya seorang musafir yang tidak diperberat oleh puasanya. La yajidu shaum. Jadi khilaful aula itu lebih ringan daripada makruh. Jadi kita bepergian jauh dan kita merasa tidak berat, tapi kita mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Itu diperbolehkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang disebut sebagai bepergian adalah orang yang bepergian ketika sebelum terbit fajar. Sebelum masuk waktu subuh. Sebelum waktu subuh. Itu yang bisa mendapatkan fitri musafir, la yajidu shaum. Ya kan ya? Tapi kalau dia tidak, maka dia tidak mendapatkan ini. Tapi kalau misalnya seseorang itu bepergian tapi berat melakukan puasa, maka dia mengambil rukhsah, tapi bukan rukhsah yang khilaful aula ini, rukhsah yang lain, yaitu rukhsah yang al-jawaz atau bahkan yang sunnah, karena orang sakit itu kalau nggak kuat itu diperbolehkan tidak berpuasa kalau nggak kuat. Itu secara umum. Nah, sekarang kita bahas sedikit demi sedikit, saya rangkumkan dari yang diterangkan oleh Syekh Zarkashi di sini. Wal hukmu asy'ariyyu. Di sini ada kritikan. Ada kritikan pertama mengatakan bahwasanya kenapa musannaf yaitu Tajuddin As-Subki mengatakan wal hukmu asy'ariyyu. Karena di sana ada pengulangan. Dan pengulangan dalam definisi itu tidak tepat. Pengulangannya di mana? Beliau menyebutkan al-hukmu asy'ariyyu. Ya kan ya? Hukum syar'i jika berubah itu disebut sebagai rukhsah. Loh, padahal di dalam matan yang pertama wala hukma illa lillah, wala hukma qabla wurudi syar'. Ya kan ya? Di matan-matan pertama itu wala hukma. Ya kan? Wala hukma qabla wurudi syar'. Berarti hukum yang disebut sebagai hukum itu selalu hukum syar'i. Karena itu tidak perlu disebutkan kata-kata syar'i. Wal hukmu asy'ariyyu. Enggak. Berarti di sana supaya tidak terjadi pengulangan. Karena hukum syar'i. Jadi nanti kalau wal hukmu syar'i, sedangkan hukum di awal sudah diterangkan wal hukmu ay al hukmu syar'iyyu. Berarti wal hukmu syar'iyyu. Nah, itu terjadi pengulangan. Harusnya tidak perlu disebutkan al hukmu syar'i. Karena mukhtasar usul fikih lain juga tidak disebutkan. Ini penambahan yang dilakukan oleh Syekh Tajuddin As-Subki. Ya kan ya? Jadi itu menurut Zakaria Ash'ari bisa dikritik. Matan ini bisa dikritik. Kritikannya yaitu pertama, kenapa menyebutkan kata asy'ariyyu di situ padahal al-hukmu itu sudah otomatis al-hukmu syar'i. Tidak perlu disebutkan lagi asy'ariyyu. Seolah-olah syar'i di sini itu adalah untuk qaid. Tidak perlu diqaidi. Kenapa? Karena sudah otomatis qaid di sini. Al dalam bahasa Arab itu sudah isim tersendiri. Ya kan ya? Al itu sudah isim tersendiri. Al-ma'hud syar'an, ya kan? Jadi itu kritikan pertama, tapi dijawab oleh Syekh Mahalli dalam syarahnya dengan cara
mengartikannya wal hukmu syar'i ay al-ma'khud min asy-syar'. Jadi syar'i di sini bukan syar'i yang sama yang terkandung dalam al-hukmu yang pertama. Karena hukum di sini bukan berarti al-hukmu syar'i yang pertama, beda. Kenapa? Karena hukum di sini maknanya nisbah atau an-nisbah. Ya, berarti an-nisbah al-mansubah ila syar'. An-nisbah al-mansubah ila syar' in taghayyara ila suhulatin. Nah, itu maksudnya rukhsah. Al-ma'khud min asy-syar'. Itu ada isyarat bahwasanya sehingga tidak terjadi namanya pengulangan dalam definisi. Tidak terjadi pengulangan dalam definisi asyari, definisi al-hukum syar'i. Karena hukum jika dimutlakkan, diomongkan mahwal hukum, itu maksudnya adalah hukum syar'i. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Al-hukum syar'i otomatis gitu. Tidak perlu disebutkan lagi al-hukum syar'i. Nah, itu kan kritikan Zarkashi. Tapi bisa dijawab bahwasanya yang dimaksud oleh Kaji Subki dalam sini itu hukum di sini adalah hukmu an-nisbah. Asyari nisbah asyari itu adalah sifat dari nisbatnya ini. Berarti ini adalah nisbat yang atau yang memiliki sifat syar'i. Enggak. Itu hanya kritik secara lughawi. Kritik tentang diksi-diksi yang dipilih oleh Syekh Tajud Subki. Kemudian intaghayyar berarti disyaratkan dalam rukhsah itu ada yang berubah. Jadi ada hukum asal sebelum dia berubah. Namanya sesuatu yang berubah berarti kan sebelumnya ada hukum asal kemudian dia berubah menjadi hukum yang lain, ya kan ya? Berarti maksudnya adalah di sini adalah perubahan dari sesuatu, ada kata-kata ila suhula. Berarti disyaratkan sebelum berubah dia itu lebih berat daripada hukum yang setelah berubah. Tahu enggak? Karena itu beberapa dijelaskan dalam syarah-syarah ini sebutnya min su'ubatin ila suhulatin. Di sini enggak ada minnya, enggak disebutkan. Langsung ila suhulatin. Intaghayyar. Maksudnya intaghayyar min su'ubatin ila suhulatin. Li'udrin. Nah, dalam kata arti suhulatin min su'ubatin la suhulatin itu ada terkandung ada beberapa kritikan di sini. Nah, kamu menyebutkan contoh di antaranya ke aklil maitah, di mana aklil maitah kamu sifati sebagai wajib. Ya kan ya? Ya kan ya? Ya, di mana suhulahnya? Di mana suhulahnya? Kan wajib itu berat. Karena wajib itu termasuk azimah. Kenapa rukhsah kamu sifati dengan rukhsah yang wajibah? Padahal definisi awalnya taghayyar ila suhulatin. Wa aina suhula fi kaunihi wajiban. Wa aina suhula fi kaunihi wajiban. Suhulanya di mana? Nah, karena itu ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa rukhsah itu tidak ada yang namanya rukhsah wajibah. Karena ar-rukhsah itu makna dasarnya adalah as-suhulah. Wajib itu makna dasarnya itu sesuatu yang harus dilakukan, al-muhattam, al-mafrud, ya kan ya? Karena itu tidak pas. Ar-rukhsah la tujami al-wujub. Ar-rukhsah la tujami al-wujub. Tidak bisa bergabung dengan wajib. Jadi tidak ada namanya rukhsah wajib. Tapi dijawab oleh para ulama bahwasanya suhura di sini itu karena diantaranya adalah orang untuk mempertahankan nyawa. Itu kan kalau dia tidak makan, padahal dia lapar, tidak bisa makan, itu berat. Makanya diberikan rukhsah, diberi kemudahan dengan cara dia diperkenankan untuk makan sesuatu yang
haram. Berarti justru memudahkan. Karena jika tidak demikian, dia harus bersabar, ya kan ya? Bersabar menghadapi kematian. Nah, bersabar menghadapi kematian itu lebih berat daripada bersabar menahan makanan yang diharamkan. Karena makan bangkai itu kan fihat dizatiha, itu kan competition. Orang jarang, nggak ada yang mau makan bangkai, itu nggak ada. Tapi itu lebih mudah, jauh lebih mudah dibandingkan dia menahan diri tidak makan, padahal nggak ada makanan sampai dia meninggal. Ya kan ya? Jadi suhulannya tetap ada. Itu benar-benar suhulah. Li'udrin. Nanti dijelaskan beberapa sebabnya yang lain. Li'udrin. Jadi perubahan dari yang berat menuju ringan ini karena ada udzur. Udzur itu alasan, karena ada alasan. Alasannya berbeda-beda setiap kasusnya. Misalnya aklil maitah. Alasannya apa? Alasannya untuk menjaga nyawa. Lil ittiror. Alasannya ittiror. Karena terdesak. Alasan makan bangkainya karena terdesak. Qasar. Alasannya apa? Qasar alasannya itu masyaqqah. Qasar dan fitri musafir itu alasannya sama, yaitu masyaqqah. Alasannya keduanya sama. Sedangkan salam, alasannya adalah lil hajah. Hajah terhadap apa? Hajah terhadap atau kebutuhan untuk mendapatkan uangnya terlebih dahulu sebelum barangnya datang. Salam itu dipersyaratkan supaya akadnya menjadi salam. Itu syaratnya uang pembayaran itu harus diserahkan terlebih dahulu. Uangnya diserahkan dulu, baru dicarikan barangnya. Itu yang disebut sebagai salam. Itu kan sebenarnya mengandung gharar kan ya. Tapi diberikan rukhsah oleh syariat karena lil hajah, karena masyarakat membutuhkannya. Karena ada masyarakat yang punya uangnya untuk membeli tapi tidak memiliki kemampuan untuk mencarinya. Sedangkan ada orang yang tidak memiliki uang untuk modal tapi dia bisa mengambilkan barangnya. Ya kan ya, karena itu uangnya harus diserahkan dulu. Karena itu akad-akad yang tidak diserahkan terlebih dahulu uangnya itu tidak disebut sebagai pesan. Misalnya, kamu pesan ya, nanti bayarnya nanti setelah datang uangnya. Itu bukan pesan. Pesan tapi lahdi, tapi itu bukan. Itu hanya janji untuk membelikan. Makanya COD dalam penjual beli itu bukan akad salam. Itu jual beli namanya al-wa'du bil bai'i. Janji jual beli. Ya kan ya? Ketika dia membayar berarti al-wafa bil wa'di. Dia membayar janji. Itu namanya al-wa'du bil wa'di. Apakah janji itu wajib ditunaikan atau tidak? Khilaf dengan ulama. Kalau menurut Syafi'iyah kebanyakan itu wa'dun itu tidak wajib. Janji tidak wajib ditunaikan. Karena yang wajib adalah sumpah. Janji loh. Misalnya saya janji ya saya belikan kamu, terus tiba-tiba nggak jadi. Itu secara fikih itu nggak wajib. Secara akhlak wajib. Secara akhlak lah, secara akhlak. Tapi kalau ada cuma kan harus dengan lafaz Allah. Kalau Allah ini saya belikan berarti itu sumpah. Tapi ente maksudnya apa? Maksudnya itu sumpah atau tidak? Kalau maksud sumpah dia jatuh. Kalau dia maksudnya hanya tabarukan dan sebagainya, maka tidak jatuh. Meskipun menggunakan lafaz sumpah tapi tidak bermakna sumpah itu makruh. Makruh. Ya kan ya? Itu salam. Itu ada uzurnya yaitu maaf ya misyabab lil hukmil asli. Padahal sebab yang mendorong munculnya hukum asli itu masih ada. Sebab yang mendorong munculnya hukum asli itu masih ada. Nah, tiap kasus itu beda-beda sebabnya. Misalnya aklul maitah, sebab kenapa haram? Hukum aslinya itu apa? Haram kan? Sebab kenapa haram? Khubus. Karena innallaha yuharrim akla al-khabis. Allah mengharamkan makan barang yang khabis.
Kemudian sebab hukum asli dari qasar itu apa? Enggak, sebab bukan tidak bolehnya. Kenapa sebab wajibnya apa? Sebab tidak boleh mengqasar ya. Atau sebab sholat sempurna. Qasar itu lawannya sempurna kan sholat. Qasar itu adalah sholat yang tidak sempurna. Dia mengqasar awalnya 4 jadi 2. Demikian juga puasa. Dia tidak berpuasa. Sebabnya apa? Ya, dukhul waktu. Jadi wajib. Innama wajabah as-salatu ta'ammatan wa shaumu lidukhul waktu. Jadi wajibnya sholat, kita sholat duhur. Kenapa kalau wajib? Karena sudah masuk waktunya. Karena di Al-Quran, waqimus sholat liduluki syams. La ya taklil, berarti menunjukkan bahwasanya yang jatuh setelahnya itu adalah sebab. Ya kan ya? Berarti dulu ke syams atau masuknya waktu, ini waktu duhur, itu menyebabkan wajibnya sholat. Ya kan ya? Jadi duhur waktu itu sudah masuk, ya kan ya? Ma'aqyamin sabab lil hukm. Sebabnya itu masih ada, ya kan ya? Dukhul waktu. Tapi kita tidak atau kita diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk mengqasar. Padahal dukhul waktu menyebabkan sholat sempurna. Tapi kita ya kan ya? Berarti li uzrin ada uzurnya. Ma'aqyamin sabab lil hukm. Padahal sebabnya itu masih ada. Jadi sebab hukum aslinya qasar yang tidak boleh. Sebab hukum aslinya fitri musafir yang nggak boleh, itu sama, dukhul waktu. Cuma waktunya berbeda. Kalau maksudnya sholat, itu adalah dukhul waktu sholat. Kalau puasa, itu adalah ru'yatul hilal. Ru'yatul hilali Ramadan. Ya kan? Waktunya berpuasa adalah setelah melihat hilal. Ya kan ya? Atau setelah masuknya bulan Ramadan. Kemudian sebab diharamkannya salam. Aslinya, hukum aslinya salam itu nggak boleh karena lil gharar. Kan dalam hadis, dalam dalil itu disyariatkan dan diharamkan, maksud saya diharamkan, segala perbuatan yang mengandung gharar. Gharar itu tipuan, spekulasi. Kenapa saya menyebut, kenapa ini disebut spekulasi kayak gini? Karena dalam akad salam, kita itu menyerahkan uang kita, saman kita, tapi musmannya nggak langsung. Bahkan di luar dari khiyar, lebih dari 3 hari. Saya pesan ya ini, nanti datanya 1 minggu kemudian. Ya kan ya? Tapi kalau tanpa menyerahkan uang, berarti nggak spekulasi. Kita datang ke warung, bu pesan bu, soto. Pada uang kita belum dibayar. Ya kan ya? Itu bukan salam namanya, bukan pesan. Ngomongnya saja pesan, tapi itu bukan pesan. Karena tidak ada gharar di sini. Pesan itu kita serahkan uangnya dulu. Kita misalnya mau beli HP, misalnya ada orang berangkat haji tembus. Bukan haji mutlak, tapi haji tembus. Haji tembus. Kita kasih uang. Tolong belikan HP di sana lebih murah. Nah kan ada kemungkinan uang kita kasihkan, tapi barang kita nggak datang kan, ditipu dan sebagainya. Ada kemungkinan kan. Karena itu yang disebut sebagai gharar. Ada spekulasi. Kita percaya kepada orang yang mendatangkan barang pesanan kita. Meskipun ada kemungkinan tidak balik uangnya. Kalau kita ditipu dan sebagainya. Nah, itu sebabnya itu ada. Tapi kenapa diperbolehkan? Karena ada uzur tadi. Uzurnya itu haja ila babi ilal mausufin zimmah. Karena salam adalah bai'u mausufin zimmah. Jual beli sesuatu yang disifatkan, yang disifati harus disebutkan barang-barangnya apa. Misalnya beli HP, mau yang merek apa, harganya berapa, speknya gimana, semuanya. Fidzimah dalam tanggungan. Ada fidzimah dalam tanggungan orang yang dititipi. Ya kan ya? Lil hukmil asli berarti hukum aslinya ada, sebabnya ada, tapi tidak berlaku. Kenapa? Karena ada uzur. Dan diberikan rukhsah oleh Allah. Uzur ini menyebabkan hukum asli tidak berlaku, tidak diamalkan, padahal sebab hukum aslinya, sebab itu pendorong hukum aslinya itu masih ada. Itu yang disebut sebagai rukhsah. Rukhsatun ai yusamma rukhsatan. Ya kan ya?
Seperti yang selalu disebutkan keaklil maita, itu contoh dari rukso yang wajib. Karena mempertahankan nyawa itu wajib. Makan bangkai itu haram. Ketika bentrok, maka kita menangkan makan barang haram. Ya kan ya? Diberikan rukso oleh Allah, tidak masalah makan barang haram asal nyawamu selamat. Paham ya? Wal qasri, itu contoh rukso yang sunnah. Yaitu mengkosor sholatnya seorang musafir. Tapi ada syaratnya. Musafirnya alladzi lakin fi safarin yablughu 3 ayyam. Yang mencapai 3 hari. Mencapai 3 hari. Salam, itu contoh rukso yang mubah. Karena kita tidak pesan atau pesan, itu boleh. Jadi awalnya haram menjadi mubah. Awalnya haram menjadi mubah. Kemudian fitri musafir. Tidak berpuasanya seorang musafir yang puasanya tidak membuat dia. Puasanya tidak membuat dia. Itu khilaful aula. Lebih utama ditinggalkan. Lebih utama tidak. Jadi kalau udah kuat puasa dalam bepergian, maka lebih utama tetap melanjutkan puasa. Tapi kalaupun kita tidak melanjutkan puasa, itu tidak haram. Hanya khilaful aula. Khilaful aula itu lebih ringan dibandingkan makruh. Ya kan ya? Wajiban, wa manduban, wa mubahan, wa khilaful aula. Ya kan ya? Jadi di sini susunannya menggunakan kalau dalam istilah balagha itu an-nasru, al-lafu wan nasru al-murattab. Ada 2 macam, al-lafu wan nasru ghairul murattab, ada al-lafu wan nasru al-murattab. Ya ini al-lafu wan nasru al-murattab. Berarti disebutkan dulu, terus setelahnya dikembalikan. Jadi 1, 2, 3, 4, kemudian keterangannya selanjutnya ini yang sebelumnya, ini sebelumnya, seperti itu. Paham enggak? Itu al-lafu wan nasru al-murattab. Menyebutkan hal yang seperti dahulu, kemudian mengatofkan atau memberikan keterangan barang-barang yang berurutan setelahnya secara berurutan, yang sebelumnya secara berurutan. Itu namanya al-lafu wan nasru al-murattab. Ada lagi kata-kata yang ghairu murattab, jadi menyebutkan beberapa hal, kemudian yang dekat disebutkan langsung, kemudian yang jauh disebutkan jauh gini. Ghairu murattab, enggak urut. Enggak tertib. Enggak. Jadi itu susunannya menggunakan demikian. Kita kemudian membaca syarahnya. Qala syarih ja'alur rukhsati wal azimati min aqsamil hukmi dzakarahu al-Ghazali wal Baydawi. Ini yang saya belum terangkan tadi tentang di sini mauridut taksimnya itu adalah hukum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Tajuddin Subki, mauridul kismanya, tempat di mana pembagian itu ada maurid, tempat murudnya al-kismah, itu adalah hukum. Ya kan ya? Itu pendapatnya Tajuddin Subki sama dengan pendapatnya Al-Ghazali dan Al-Baydawi. Berarti maksudnya adalah hukum yang berubah menjadi rukhsah, yang awalnya berat menjadi ringan, di mana rukhsah itu ada, itu tempatnya adalah hukum. Berarti adalah hukum itu rukhsah itu sendiri. Enggak. Hukum itu rukhsah adalah hukum itu sendiri. Karena ada 2 kecenderungan oleh para ulama usuli, ada yang membaginya mauridul kismahnya itu bukan hukum tapi fi'il, perbuatan hukum. Enggak, bukan seperti itu. Kan gini, kita tahu ada hukum, ada perbuatan. Ya kan ya? Ada hukum, ada perbuatan. Misalnya, sholat itu perbuatan kita kan ya. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Tapi kalau dalam usul fikih seperti ini, hukum itu adalah al-wujub. Ya kan saya terangkan. Al-wajib itu namanya muta'allaq al-hukum, atau tempat atau perbuatannya. Ya kan, perbuatannya. Fi'l itu adalah yang yusuf bil hukmi. Karena hukum itu qadim. Al-wujub huwa al-hukm. Al-wajib huwa muta'allaqul hukm. Ya, di mana dia itu huwa fi'l. Ya kan, fi'lul mukallaf. Ya. Mauridul kismanya di sini itu langsung ke hukum.
Definisi yang dipakai oleh Taqi Dsuki sebagaimana Al-Baidawi dan Al-Ghazali, rukhsah itu masuk mauridul qismahnya ke hukum. Mauridul ke hukum langsung. Jadi yusamma rukhsatan. Jadi mal mutaghayyir. Ma huwa al-mutaghayyir ilaihi. Fi hadha huwa al-hukm. Alladhi yusamma rukhsatan. Lakin ja'al al-Amidi wa Ibnu al-Hajib min aqsam al-fi'l. Tapi Imam Amidi dan Ibnu Rajab dalam Mukhtasar Ibnu Rajab dan dalam Al-Ihkam fi Ushul Ahkam itu mauridul qismahnya, tempat pembagiannya itu adalah fi'il mukallaf. Fi'il mukallaf. Ini perbedaan dalam memberikan, dalam redaksi kitab. Tapi di sini ada keunikan. Keunikannya apa? Keunikannya musannaf Taqi Dsuki di sini, mauridul qismahnya di awal itu adalah al-hukm. Al-hukmu asyar'i in taghayyar ila suhulatin. Ya kan ya? Keunikan pertama. Tapi contohnya ketika dia memberikan contoh itu ada wajiban, memanduban, memubahan, wa khilafa aula. Padahal dia adalah fi'il. Itu isyarat bahwasanya al-hukm di mana dia hukum dan fi'lul hukmi itu meskipun beda ikhtalafa ijbaran, beda sudut pandangnya, tapi dia muttahidun dzatan. Wa in ikhtalafa i'tibaran fa huwa muttahidu, fa huwa tahada ma sadaqan atau afrodan, fardan. Jadi gini. Itu islamantik maksudnya. Salat. Kita tahu hukum ini salat itu namanya, salatnya ini sendiri adalah fi'lu al-mukallaf, ya kan ya? Hukumnya itu adalah al-wujub. Nah, wujub dan wajib itu bedanya hanya ada di ikhtifari ya. Tapi perbuatannya itu gitu loh. Jadi kadang para ulama usuliyin mendefinisikan sesuatu rukhsah ini, mendefinisikannya, membagikannya itu ini adalah aqsamul hukum. Hukum ada yang namanya azimah. Al-hukmu yang qasim ilal azimah. Al-hukmu yang qasim bi'tibarin khas, yang qasim ilal azimah wa ilal rukhsah. Gimana? Jadi bisa dari pembagian yang lima tadi. Maksudnya, saya ulangi sedikit, ada perbedaan para usuliyin dalam memasukkan rukhsah ini dalam kitab-kitab usul fikihnya. Ada yang memasukkan rukhsah ini sebagai pembagian dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah al-hukmu bi'tibarin khas yang qasim ila rukhsah wa azimah. Oke ya. Ada yang mengatakan ulama usul yang lain yaitu Al-Amidi dan Ibnu Rajab dan wa man wafaqahu memasukkan rukhsah dan azimah bukan ke dalam pembagian hukum, tapi pembagian fi'lul mukallaf. Sedangkan fi'lul mukallaf huwa muta'allaqul hukum, bukan hukum tapi muta'allaqul hukum. Berarti al-fi'l alladzi huwa muta'allaqul hukum yang qasim ila rukhsah wa ila azimah. Enggak. Oke. Berarti kalau muta'allaqul hukum berarti diwajibkan muta'allaqul hukum. Muta'allaqul hukum itu tempat kaitannya hukum. Kalau hukum ya hukum itu sendiri, kitabnya itu sendiri. Tapi tempat berkaitannya hukum itu adalah muta'allaqul hukum. Ya kan ya? Kalau hukum itu pembagiannya al-hukum yang qasim ilal wujub wa nadab. Ilal ahkamul khamsah, wujub, nadab, al-karaha, al-ibaha, ya kan ya? Terus al-hurmah, itu al-wujub dan sebagainya. Tapi kalau muta'allaqul hukum, yaitu di mana muta'allaqul atau fi'lul mukallaf, itu pembagiannya al-wajib wal mandub. Bentuknya isim fa'il isim maf'ul. Wal mandub wal makruh wal haram wal mubah. Bukan nisbah, yaitu muta'allaqul hukum bentuknya, muta'allaqul. Kalau nisbah itu nanti hukum itu nazar al-ijab. Hukum di sini macam al-ijab. Maaf saya. Terkadang hukum dan nisbatul hukum, nisbah antara hukum itu terkadang menyatu. Al-ijab, at-tahrim itu namanya al-hukum. Ya kan ya? Al-ijab, at-tahrim, an-nadb, al-karoha, al-ibaha. Ya kan ya? Tapi kalau nisbah itu tengah-tengah. Jadi al-hukum
kemudian nisbah yaitu al-wujub, an-nadb, al-karahah dan sebagainya. Kemudian ada namanya muta'allaqul hukum. Muta'allaqul hukum yang sudah terkaitan dengan fi'il mukallaf. Ya kan ya? Itu disebut al-wajib, al-mandhub. Nah, sebagian ulama memasukkan rukhsah dan azimah itu ke dalam hukum itu sendiri. Karena itu mereka mengatakan al-hukmu yang qasim bi'tabar khas ila rukhsah wa azimah. Ada yang mengatakan enggak. Muta'allaqul hukm al-fi'l, fi'lul mukallaf alladhi huwa muta'allaqul hukm. Yang qasim bi'tabar khas ila rukhsah wal azimah. Enggak. Tajuddin Subki memilih yang pertama, yaitu di mana mauridul kismahnya, tempat terjadinya pembagian hukum, tempat pembagian menjadi rukhsah dan azimah itu adalah hukum. Ulama yang lain memilih tidak, mauridul kismahnya adalah fi'lul mukallaf. Fi'lul mukallaf itu apa? Muta'allaqul hukum. Tapi ada keunikannya, Tajuddin Subki membagi kismnya, membagi ke dalam rukhsah dan azimah itu pembagiannya adalah hukum. Tapi ketika memberikan contoh dia menggunakan redaksi wajiban, pemanduban, wamubahan, wa khilafal aula. Padahal itu adalah muta'allaqul hukum, bukan hukum itu sendiri. Ya kan ya? Tapi bisa dijawab bahwasanya hukum dan muta'allaqul hukum itu meskipun berbeda, tapi dia menyatu mutahadzatan. Wa ini ikhtalafa i'tibaran bahwa mutahidani dzatan. Zatnya itu sama. Jadi bi'tibar wa bi'tibar. Ya kan ya? Lakin ja'alahu al-Amidi wa Ibnu al-Hajim min aqsam al-fi'l. Imam Ar-Razi juga membaginya ar-rukhsah dan al-azimah itu ke dalam taksimat al-fi'l, bukan taksimat al-hukm. Tapi Imam Al-Mahalli lebih memilih ini adalah taksimat terhadap hukum, bukan taksimat terhadap fi'il. Kenapa? Karena ar-rukhsah dan al-azimah itu makna lugawinya lebih dekat ke hukum daripada ke fi'il. Makna lugawinya. Karena ar-rukhsah as-suhulah maksudnya al-azimah itu sesuatu, dia maknanya masdar. Ya kan ya? Dia lebih dekat secara lugawi ke dalam hukum. Hukum itu masdar. Sedangkan kalau muta'allaqul hukum dia adalah fi'il isim maf'ul. Isim maf'ul. Iya. Itu alasan. Jadi dua-duanya bisa dibenarkan. Cuma Imam Mahalli lebih memilih lebih merojihkan pendapatnya Tajuddin Subki. Karena ar-rukhsah dan al-azimah itu secara lugawi lebih dekat ke lugawinya al-hukum. Hukum itu masdar. Sedangkan muta'allaqul hukum bukan masdar, dia adalah isim maf'ul. Muta'allaq. Beda sudut pandangnya, tapi wujud kharijinya itu sama. Antara hukum dan muta'allaqul hukum. Beda sudut pandangnya. Salat itu wajib itu. Salat itu wajib, itu muta'allaqul hukum. Tapi di dalam wajib ini ada kandungan ijab, ya kan? Ada kandungan ijabnya, itu ada kandungan hukumnya yang disebut sebagai ijab. Nah, tapi kan kandungan hukumnya disebut sebagai ijab itu kita tidak bisa melihatnya, ya kan ya? Itu ibar saja, karena hukumullah itu qadim. Tapi sholat yang kita lakukan itu hadis, paham enggak? Fal hukmu jinsun, hukum di sini adalah jins menurut jinsun dan fasal. Menurut definisi teori definisi ilmu mantik ada jins dan fasal. Nah di sini menurut definisinya Tajuddin Subki, al-hukum di sini adalah jins. Sedangkan menurut definisinya Al-Amidi dan Ibnu Hajib dan Ar-Razi, yang jadi jenisnya itu apa? Al-fi'l. Fi'lul mukallaf. Al-fi'lul mukallaf alladhi yusuf bil wujub, bil hurmah, bil nadb. Ya kan ya? Berarti fal hukmu jinsun. Ya kan ya? Jenisnya dalam ini adalah jins fal hukmu jinsun ay inda al-musannif la inda ghairihi. La inda ghairihi al-mukhalif lahu. Kalau menurut Ibnu Hajib dan menurut Imam Amidi, berarti al-fi'lul mukallaf itu jenisnya. Enggak. Oke ya.
Wa qawlu asy-syar'i qaidun zadahu 'alal mukhtasirin wa huwa mustaghnan anhu. Kata-kata asy-syar'i itu adalah tambahan atau ikatan, pengikat yang ditambahkan oleh musannif terhadap para muktasar, para peringkas kitab-kitab usul fikih. Jadi sebelum Imam Tajuddin As-Subki itu nyebutnya langsung aja wal hukmu, bukan enggak pakai wal hukmu syar'i, enggak. Wa huwa mustaghnan anhu, itu tidak dibutuhkan. Di anna kalamahu innama huwa fi syar'i, karena perkataan Tajuddin Subki itu hanyalah dalam kaitannya dengan hukum syar'i, tidak perlu disebut hukum syar'i pun otomatis al-hukmu huwa hukum syar'i, enggak. Karena wala hukma qabla syar'i, ya kan? Wa qad qala fi awwal kitab wa min thamma la hukma illa lillah. Sungguh musannif telah mengatakan di awal kitab Matan Jamul Jawami ini wa min ajli adami al-hukm qabla wurudi syar' la hukma illa lillah. Ya kan, tidak ada hukum kecuali bagi Allah. Hukum yang qabla wurudi syar' la wujuda lil hukmi qabla wurudi syar', berarti mengatakan bahasa hukum itu pasti hukum syar'i. Maksudnya syar', paham enggak? Karena itu tidak dibutuhkan kata-kata wal hukmu syar'i, paham ya? Tapi seperti yang saya katakan tadi, itu bisa dijawab. Maksud di sini adalah wal hukmu ay an-nisbah, asy-syar'iyyu ay al-ma'khudh min asy-syar'. Berarti di sini beliau tidak sedang mendefinisikan hukum syar'i yang di awal, tapi dia sedang mendefinisikan nisbah yang berkaitan dengan syar'i, yang ada kaitan dengan syar'i, itu disebut azimah dan rukhsah. Bisa. Tapi ala kulli hal seperti itu, hanya pembahasan tentang lafziyah. Wa qawluhu in taghayyar ila suhulatin, dan perkataan musannif jika in taghayyar ila suhulah faslun, itu adalah fasl. Kalau jenis itu genus, kalau fasl itu apa? Bahasa Indonesianya udah diajari belum sama Nova? Fasl. Itu adalah fasl. Kharaja bihi al-hudud wa ta'azir. Kata-kata in taghayyar ila suhulatin tidak termasuk ke dalam definisi rukhsah, itu sendiri adalah had dan ta'zir. Kenapa? Ma'a takrimil adamiyyi al-muqtadi lil man'i minha. Padahal seorang manusia itu dimuliakan, di mana kemuliaan ini mengharuskan dicegah dari kena ta'zir dan kena hudud. Ya kan ya? Karena ila suhulatin harus ada perubahan menuju ke yang lebih mudah. Maka itu hudud dan ta'zir itu perubahannya lebih berat malah. Awalnya itu haram, nggak boleh di-ta'zir dan di hudud, tapi berubah menjadi diwajibkan malah. Ya, diwajibkan. Dan itu lebih berat, kena hudud dan kena ta'zir. Enggak. Jadi hudud, ta'zir itu bertentangan dengan ayat. Awalnya bertentangan dengan ayat. Ayatnya apa? Walaqad karramna bani Adam, dan telah kita muliakan manusia seluruhnya. Ya kan ya? Berarti orang dicambuk dan sebagainya itu bertentangan dengan kemuliaan dia. Kita menghinakan dia, ya kan ya? Apalagi beberapa hati itu disyaratkan harus diperlihatkan di khalayak ramai. Itu bertentangan dengan ayat walaqad karramna bani Adam. Tapi oleh syariat ada dalil khusus mewajibkan had. Ada dalil khusus mewajibkan ta'zir. Nah, itu berarti ada perubahan dong dari hukum asli. Ya kan ya? Ini tidak disebut demikian, ini tidak disebut sebagai rukhsah. Karena tidak ada perubahan menuju ke yang lebih mudah. Ini perubahan menuju yang lebih berat. Enggak? Karena itu enggak ada rukhsah. Rukhsah haram itu enggak ada. Rukhsah muharram enggak ada. Kan lebih ada wajib, mubah, dan sebagainya. Wajib, mandub, mubah, khilaful aula. Apa benang merah antara wajib, mubah, mandub, khilaful aula? Benang merahnya apa? Benang merah al-qadrul mushtarak bainal wujub wan nadb wal karaha wa khilaful aula. Apa? Ma huwa al-qadrul mushtarak baina al-arba'ah? Apa?
Qadrul musyarakah. Al-iznu fil iqdam. Diizinkan oleh syariat untuk melakukannya, dilakukan. Wajib itu diizinkan oleh syariat kita melakukannya kan. Tapi dengan tambahan, dengan penekanan. Mubah juga demikian. Ya kan ya? Khilaful aula juga demikian. Yang beda sendiri itu haram. Haram itu nggak ada izinnya siapa. Karena itu di di syarah-syarahnya itu disebutkan kahilli al-mazkurat. Hil di sini ayat di mana al-izn. Izin, hil atau hil. Hilul iqdam, hilul ityan bihi. Atau al-iznu fil ityani bihi, fil iqdam alaihi. Tahu enggak? Berarti perubahan menuju ke mudahan. Ini adalah perubahan menuju ke, kalau takzir dan khusus itu perubahan yang awalnya haram ditakzir malah wajib ditakzir. Itu kan perubahan menuju ke lebih berat. Maka dia tidak masuk sama sekali ke dalam definisi rukhsah. Meskipun ada perubahan. Jadi, la yutlaqu 'alal hududi wa ta'azir annaha rukhsah. Li'annaha taghayyarat ila su'ubah. Ya kan ya? Wa qawluhu li'udrin akhraja at-takhsis. Dan perkataan musannaf li'udrin harus ada alasannya. Itu mengeluarkan apa yang disebut sebagai taksis. Taksis itu membuatnya menjadi cakupannya lebih kecil. Fa innahu taghyir lakin la li'udrin. Taksis itu perubahan hukum, tapi bukan karena ada uzur. Bukan karena ada alasan manusia, enggak ada sama sekali. Taksis itu yang mendatangkan taksis siapa? Allah. Allah yang mendatangkan dalil yang awalnya umum kemudian mendatangkan dalil untuk menjadikan dia lebih spesifik. Ya kan ya? Itu taksis. Ya, nanti dijelaskan. Itu bukan termasuk rukhsah. Itu bukan termasuk rukhsah. Dia masuknya itu nasakh malah. Dinasakh. Jadi taksis itu juga ada perubahan, tapi dia bukan karena ada uzur, tapi karena memang syariat datang ibtidaan. Ada dalil khusus yang mendatangkan supaya dia sama-sama ada perubahan, tapi dia karena bukan karena ada uzurnya. Kalau mustaroknya haram, kalian makruh, nggak ada. Karena itu kalau dimutlakan, hukum itu ada dua macam, boleh dan nggak boleh. Boleh itu mencakup 4. Mencakup wajib, mubah, sunnah, khilaful aula itu mencakup 4. Nggak boleh cuma satu haram. Karena makruh itu, kalau ada orang menafsirkan makruh itu artinya apa? Makruh itu dibenci. Dibenci oleh siapa? Dibenci oleh Allah. Nah, jangan dibenci oleh Allah. Itu ya nggak boleh. Itu omongannya orang yang kurang paham usul fikih. Makruh di sini bukan kalau dibenci Allah hukumnya jelas haram. Jadi seolah-olah tidak ada pembagian yang disebut sebagai makruh. Seolah-olah makruh ya haram, nggak bisa kayak gitu. Makruh itu masuk min aqsam al-ma'dzun fi. Min aqsam al-fi'l al-ma'dzun fihi inda syari'. Makruh itu termasuk juga wajib. Ma'dzun fil iqdam alaihi. Diizinkan untuk dilakukan, ya kan ya? Jadi pembagian dari 5 hukum itu kalau bisa dibagi 2, cuma 2 aja, boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan 4, al-qadrul musyarakah al-iznu. Iznu syari' fi fi'lihi. Ada izin oleh syariat, ada izin syariat untuk boleh diperkenankan dilakukan, ya kan ya? Oke. Jadi li'udrin, kalau tidak ada udzur itu namanya takhsis. Perubahan yang tanpa ada udzur manusia itu takhsis. Wa qawluhu ma'a qiyami sabab lil hukmi al-asli. Dan berkata musannif ma'a qiyami sabab lil hukmi al-asli, yuridu musannif ingin mengatakan, perkataannya itu maksudnya bahwasanya anna syartur rukhsah an yakuna al-muqtadi lil hukmi qa'iman. Syaratnya rukhsah itu disebut sebagai rukhsah itu hukum apa pendorong hukum atau yang disebut sebagai as-sabab al-muqtadi lil hukmi alladhi huwa as-sabab. Ya kan ya? Al-muqtadi lil hukmi huwa as-sabab. Sabab itu muqtadi lil hukmi, yang mendorong hukum, munculnya hukum. Itu syaratnya itu harus qaim, harus ada.
Jadi tidak hilang. Ada tapi tidak diberlakukan karena ada uzur. Wa yu'aribuhu ay yu'aridu al-muqtadi atau sabab al-mani' li sababin rajihin alaihi. Dan ditentang al-muqtadi hukum itu ditentang oleh al-mani' sesuatu yang mencegah. Al-mani' itu definisinya apa kemarin? Al-wasfu al-wujudi al-zahir al-mundabit al-mu'arrif naqid al-hukmi kal-ubuwati fil qisas. Kal-ubuwati fil qisas. Seperti status bapak dalam kisos. Kalau ada bapak ya, membunuh anaknya, dia nggak kena kisos. Kenapa? Karena status kebapaan dia itu mencegah dia wajib di kisos. Mencegah dia wajib di, itu namanya sebagai mani'. Ya kan ya? Nah, hukumnya sebabnya itu ada, tapi dia terhalangi oleh mani', tapi ada uzur. Karena ada uzur. Itu disebut sebagai rukhsah. Ya kan ya? Hukumnya itu ada. Muqtadil hukum itu ada. Saya terangkan dari aklul maitah. Iktidok lil hukmi apa? Yang dia mana itu? Iktidok asbabul hukminya itu apa? Al-khubus fit tanawul. Ya kan ya? Wal qasri. Qasri itu sebabnya apa? Qasri wa fitri musafir. Wasaum. Qasri wa saum. Sebabnya apa? Sebabnya adalah dukhulul waqt. Ya kan ya? Kemudian as-salam. Sebabnya haramnya salam itu apa? Al-gharam. Sebenarnya haram itu haram. Yaitu tadi. Berarti rukhsah itu hukum sebab hukum aslinya itu ada, tapi dia tidak berlaku, tidak diberlakukan karena ada uzurnya tadi. Sebab hukum aslinya ya saya sebutkan tadi, kalau sebab hukum asli tidak boleh salam ya karena ada gharar. Gharar itu manhiyun anhu umuman, ya kan ya? Ya kan ya? Li sababin rajihin alaihi, karena ada sebab yang lebih unggul di atas sebab hukum yang mengharamkan tadi, mencegah tadi. Ka'aklil maitati fi halil makhmasah, seperti makan bangkai dalam keadaan sangat lapar. Makhmasah itu sangat lapar sehingga kalau dia tidak makan dia akan meninggal. Fa innahu sabata, ya kan? Ma'aqiyami dalil tahrim ala aklil maitah. Thubutu jawazi aklil maitah itu sabit. Padahal dalil haramnya makan bangkai itu tetap tidak dianulir. Artinya kalau dia dalam keadaan selain makhmasah, dia tetap haram. Bedanya dengan taksis. Dalil umumnya itu tidak berlaku. Sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena dia sudah dinasakh, tapi nasakh sebagian. Nasakh parsial itu disebut taksis. Nasakh parsial itu disebut taksis. Kalau nasakh yang global seluruhnya itu disebut sebagai nasakh. Karena itu mutaqaddimin, ulama mutaqaddimin usuli para fuqaha zaman dulu itu nyebut nasakh dan taksis itu sama-sama nasakh. Karena itu kalau dalam baca kitab-kitab tafsir Ibnu Abbas dan sebagainya, itu mengatakan nusikh bidada, itu belum tentu nasakh. Kadang-kadang nasakh, kadang-kadang taksis maksudnya. Pembagian antara nasakh dan taksis itu pembagian mutakhirin. Ulama zaman dulu, ulama sahabat dan sebagainya nyebutnya nasakh. Baik, karena nasakh itu ada kalanya naskhun juz'i, itu disebut nasakh, ada yang naskhun kulli, itu disebut nasakh itu sendiri. Oke ya. Wahturiza bihi min ayyakuna mansukhon, itu dikecualikan. Jadi qiyamus sabab, ada muqiyamus sabab, ada muqiyamus sabab asli. Itu dikecualikan menguncara qiyamus sabab, itu dikecualikan min ayyakuna mansukhon, dari hukum itu dinasakh. Karena kalau sesuatu yang dinasakh itu sababnya itu tidak ada. Ya kan ya? Kal asar, seperti hal-hal yang berat, allati kanat ala man qablana, yang diwajibkan bagi kaum yang sebelum kita.
asor, kalau dalam Al-Quran al-asor, apa yang Allah mencabut asor yang dulu dibelenggukan atau diwajibkan kepada ulama-ulama umat-umat Bani Israel zaman dulu. Misalnya apa? Zaman dulu kalau ada pakaian najis itu nggak boleh dicuci, ya digunting, ya kan ya. Zaman dulu tobatnya orang musyrik adalah bunuh diri, saling membunuh, nyembah patung, kemudian disyariatkan kamu berkelompok, kamu di depan, terus kamu saling membunuh, ya kan ya. Itu tobatnya orang Bani Israel. Nah, lagi zaman dulu ya. Karena gini, kenapa syariatnya Bani Israel Yahudi itu sangat berat sekali. Maksud Bani Israel yang Yahudi itu berat sekali. Karena sebelum-sebelumnya Bani Israel ini banyak membunuh nabi. Karena itu kena azab. Umat-umat Bani Israel setelahnya kena azab untuk istilahnya itu menyucikan dirinya dengan cara dia diberikan syariat-syariat yang berat. Bertentangan dengan hawa nafsunya. Itu tadi membunuh diri. Zaman dulu itu yang memotong itu, terus dia haram memakan saham, lemak. Jadi makanan kalau nggak ada lemaknya, nggak boleh. Orang Bani Israel asli itu nggak boleh makan lemak, haram bagi mereka. Dagingnya boleh, lemaknya nggak boleh. Padahal kalau daging campur lemak itu yang enak, ya. Terus saya baca di beberapa internet ada yang keterlaluan gitu, pakai teori konspirasi. Nggak percaya, jangan percaya kalau ada yang ngomong bahwasanya makan kambing itu bikin kolesterol karena lemaknya dan sebagainya. Karena Nabi itu suka kambing. Itu adalah konspirasi Yahudi. Karena Yahudi itu lemak haram bagi mereka. Akhirnya mereka menyebarkan isu ke seluruh dunia bahwasanya lemak itu tidak menyehatkan supaya mereka juga nggak makan. Kita nggak makan, kamu nggak makan juga. Gitu. Itu terlalu ada tuh. Ya. Yang bikin penyakit itu ketika banyak, ya kan ya, ketika banyak. Kalau lemah makan dikit nggak penyakit, ya kan. Itu kalau saya baca-baca informasi seperti itu tiba-tiba ingat ini usul fikihnya seperti ini. Kadang lucu juga ya, bolak-balik. Itu tidak disebut beban berat yang wajib bagi umat sebelum kita, itu tidak disebut sebagai rukhsah. Itu dinasah. Beban berat sebelum kita itu kan wajib. Zaman kita itu tidak diwajibkan demikian. Itu tidak disebut sebagai rukhsah, tapi nasakh. Jadi gini, tobatnya orang Bani Israel kalau syirik berarti tobatnya bunuh diri, jangan ya. Bunuh diri. Nah sekarang kok nggak diwajibkan? Apakah itu tidak diwajibkannya bunuh diri ketika syirik? Hanya tobat dan sebagainya, tidak perlu membunuh diri. Itu kenapa tidak disebut sebagai rukhsah? Karena yang disebut sebagai rukhsah ma'qiyam sabab lil asli. Hukum aslinya itu sudah tidak qiyam menurut kita karena sudah dinasakh. Tahu enggak? Wa nusikhat fi syariatina taysiran wa tafsilan. Nah, beban berat yang ada pada umum sebelum kita itu dinasakh dalam syariat kita untuk mempermudah. Fala yusamma naskhuha lana rukhsatan. Penghapusan beban berat tadi bagi kita itu tidak disebut sebagai rukhsah. Wa asyara fil mustasfa ila annaha tusamma rukhsatan majazan. Imam Ghazali dalam kitab Mustasfa mengatakan bahasanya beban berat seperti tadi itu juga tetap disebut sebagai rukhsah tapi majazi, bukan rukhsah hakiki. Rukhsah majazi bukan rukhsah yang hakiki. Ya kan ya? Ya rukhsah itu melana tapi majazi. Kenapa? Karena tidak ada sebabnya. Sebabnya sudah dinasakh pada kita. Kenapa kok sebabnya sudah dinasakh kayak gini? Karena Rasulullah datang membawa syariat baru di mana syariat-syariat yang sebelumnya ada beberapa dinasakh, beberapa datang. Karena yang wajib kita ikuti adalah lafaz-lafaz Al-Quran dan hadis di mana dia punya kandungan hukum, ya kan ya? Bukan lafaz-lafaz yang ada di Injil atau lafaz-lafaz yang ada di Taurat, ya kan ya? Nah, lafaz dalam hal kita, dalam syariat kita itu tidak mewajib,
bukan beban berat yang dulu diwajibkan ulama zaman dahulu. Karena itu sejak dari awal datang, itu langsung menasah sebelumnya. Itu tidak sampai masuk ke rukhsah, ya kan ya? Sudah dihapus. Bedanya rukhsah itu syariat datang ke kita, ya kan ya? Tetap ada datang seperti itu, kemudian ada hal-hal tertentu yang diperkenankan oleh syariat, dirubah menjadi hal yang lebih mudah, ya kan ya? Tapi kalau beban berat yang lebih zaman dahulu, itu tidak disebut sebagai rukhsah. Kenapa? Ya karena dia belum sempat masuk ke syariat kita, tapi sudah dihapus, paham nggak? Dalalahnya itu nggak ada, urut syariatnya, nasnya itu nggak ada. Waqad yuqal inna hadha tarif fala yaqrib. Oke ya, ini keterangan definisi penjelasan oleh Syekh Zarkashi terhadap matan yang ada dalam Jamul Jawami. Nah, ini nama saya jelaskan. Waqad yuqal, ini masuk ke pembahasan kritikan terhadap teks yang ada di sini. Ya kan ya? Waqad yuqal, dan bisa dikatakan itu masuk min uslubi al-i'tirad, min uslubi al-i'tirad. Qauluka waqad yuqal. Kan Alhamdulillah itu poin pembahasan. Inna hadza ta'rif la yatarib. Definisi ini tidak la yatarib itu ghairu mani. Al-ittirad bermakna al-mana. Ya kan ya? Al-in'ikas bermakna al-jama'. Syarat dari sebuah ta'rif sehingga ta'rif itu menjadi benar itu adalah al-jami' wal mani'. Mani' itu al-muttarid, ya kan? Al-munakis itu jami'. Balikannya, ya kan ya? Ini la yatarid, artinya ghairu mani'in min dukhuli ghairil mu'arraf ila ta'rif. Tidak mencegah. Nah, ini mengatakan ta'rif ini tidak sah. Kenapa? Karena dia ghairu mani'in min dukhuli ghairihi ilaihi. Ya kan? فإن ترك صلاة الحائض عزيمة لا رخصة وهو مشروع لعذر الحيض مع قيام الدليل المحرم لولا عذر الحيض. Ya kan? Tarif ini nggak sah karena dia tidak mencegah ada kasus yang bisa masuk ke dalam definisi ini padahal dia nggak masuk. Misalnya apa? Karena sesungguhnya meninggalkannya seorang haid meninggalkan sholat, ya itu azimah bukan rukhsah, ya kan ya? Azimah bukan rukhsah. Tapi kok masuk ke dalam definisinya? Kenapa? Seorang haid, ya kan ya? Kemudian dia haram untuk melakukan sholat. Haram untuk melakukan sholat. Padahal aslinya, ya kan ya? Aslinya sholat itu wajib. Kok dia haram? Berarti ada terjadi perubahan. Perubahan dari awalnya wajib menjadi haram. Menjadi haram. Perubahan menjadi haram. Nah, gimana? Karena ada udzur. Sebabnya tetap kan? Ya kan ya? Berarti dia tarif ini, kasus ini bisa masuk ke dalamnya. Ya kan ya? Tapi ini nggak disebut sebagai rukhsah. Ini azimah. Ya kan ya? Wah, tarkus sholat lil indal haid itu masru'un. Masuk kan? Li udzril haid karena ada udzur. Maaf ya, dalil al-muharrim. Padahal haram. Dalil yang mengharamkan meninggalkan sholat itu tetap ada kan. Laula uzrul haidi. Idh yahrumu at-tarku ala tahirum. Karena haram meninggalkan sholat bagi orang yang suci. Ini kenapa? Haid dalam kasus ini kenapa tidak disebut sebagai rukhsah? Tapi bahkan azimah. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Di sini nggak disebutkan jawabannya. Haid, ya. Tidak sholatnya seorang haid, haramnya sholatnya seorang haid. Itu kenapa tidak disebut sebagai rukhsah? Padahal ada perubahan hukum. Awalnya wajib sholat, malah jadi haram sholat. Ya kan ya? Ada uzurnya, ya ada uzurnya haid itu sendiri. Hukum aslinya ada, yaitu wajib sholat. Tapi dia nggak. Itu kenapa nggak disebut sebagai rukhsah? Ya, karena terhalang maneknya itu. Karena dia ghairu thahir. Enggak, itu bukan alasan. Ya emang seperti itu. Tarkus sholat, haid itu emang seperti itu. Dia diharamkan sholat karena ada maniknya, yaitu ada haidnya. Kenapa kasus ini tidak masuk ke dalam rukhsah? Kenapa para ulama menyebut tarkus sholatil haid itu sebagai azimah bukan rukhsah, padahal masuk ke definisi? Maksudnya mana azimah? Hah?
Ya, iya. Karena di sini awalnya wajib menjadi haram. Tahu nggak? Awalnya wajib, yaitu wajib sholat, kemudian haram sholat. Itu perubahannya ila su'am. Ya. Perubahannya min su'uba ila suhula, kan ruksa itu harus dulu. Nah ini enggak, min su'uba ila su'uba. Dan gini, di samping itu alasan yang kedua, alasan yang lebih tepat, alasan yang lebih tepat. Karena perubahannya ini menjadi haram sholat. Iya, haram sholat. Nah, sedangkan ruksa enggak ada yang disebut sebagai ruksa yang haramah. Maksudnya kan azimah. Emang azimah, makanya enggak ada ulama yang menyebutkan tidak sholatnya seorang haid itu sebagai ruksa. Itu adalah azimah. Kenapa? Karena sholatnya justru itu haram. Enggak? Sholatnya itu haram. Nah, perubahan-perubahan ke wajib ke haram itu banyak nggak selain tentang kasus seperti fardu haji, sholat? Ya banyak. Tadi yang saya sebutkan semuanya kan berubah. Karena rusak tahrim nggak ada. Ya rusak tahrim nggak ada. Rusak tahrim sholat nggak ada. Rusak itu hanya 4. Sebenarnya ini ya, Pak. Boleh makan daging yang haram ketika mutor. Kama anna aklal maitati masru'un li'udri idrar ma'atiyamil muhammad idh yahrumu aklul maitati ala ghairil mutor. Bagaimana makannya bangkai itu disyariatkan karena ada udurnya terdesak. Padahal dalil yang mengharamkan itu tetap ada. Andai kata tidak ada keadaan udhur. Idh yahrumu aklul maitati ala ghairil mutor. Karena haram makan bangkai bagi seorang yang terdesak. Ya kan berarti dia tidak. Wa qassama ila arba'ati aqsamin. Dan musannif membagi rukhsah ini ke dalam 4 bagian. Yaitu rukhsah wajibah seperti makan bangkai, itu wajib li hifzi al-muhjah, untuk menjaga nyawa. Wa huwa sahih, itu pendapat yang sahih karena ada yang mengatakan itu mubah, wa qila huwa mubah. Bagaimana disebutkan dalam syarah Mahalli. La yalzamu al-aqlu bal yajuz. Ada yang mengatakan enggak, itu mubah saja, boleh makan, tidak wajib tapi boleh. Wa mithluhu wujubu istidamati lubsil khuffi liman lam yajid min al-ma'i ma yakfihi ala wajhin marjuh. Dan semisal akul maitah itu wajib terus memakai khuf bagi orang yang tidak mendapatkan air yang mencukupinya, ya kan ya, mencukupinya. Itu ala wajhin marjuhiyah, untuk bersuci. Jadi bagi orang yang tidak bisa mendapatkan air. Jadi gini, air kalau dipakai dia tanpa khuf itu nggak cukup. Tapi kalau dengan khuf dia cukup. Karena khuf kan cuma diusap aja kan. Ya kan? Kalau dia tanpa khuf dia harus dibasuh. Jangan basuh itu mengeluarkan air lebih banyak daripada cuma diusap. Ya kan? Itu menurut pendapatnya marjuh, dia juga wajib menggunakan khuf. Ya kan ya? Waqad yunaza' fi mujama'ati ar-rukhsati al-wujubah. Terkadang ada yunaza' itu dikritik. Terkadang dikritik dalam hal apa? Dalam hal rukhsah itu bisa masuk ke dalam wajib. Yusafu ar-rukhsatu bil wujub. Yusafu ar-rukhsatu bil wujub. Kan enggak disebutkan, tapi para ulama yang lain. Terkadang memang diciptakan supaya untuk menjelaskan maksud. Diciptakan kritikan itu sengaja diciptakan untuk menguatkan teori. Iya, tanpa menjelaskan. Bahkan mungkin nggak ada orang yang mengatakan sengaja dibuat sendiri supaya menguatkan teori. Karena ulama Islam itu pede dengan ilmunya, pede dengan pendapatnya, pede dengan teori yang dibikin. Supaya teorinya kuat, maka harus dilakukan semacam uji tes. Saya punya teori seperti A. Definisinya demikian. Kalau ada yang mengatakan demikian, maka saya jawab ini salah. Harusnya seperti ini. Dan demikian, itu nggak pas kritikan kamu. Jadi gitu, semacam ada uji tes.
Jadi nggak harus benar-benar ada ulama yang mengatakan mengkritik seperti ini, nggak harus. Itu untuk melatih kekuatan. Jadi kalau biasanya orang belajar silat kan pengen cari musuh kan, untuk ngetes apakah ilmu silat saya sudah ke dalam level yang kuat atau belum begitu. Waqad yunaza' fi mujama'ati ar-rukhsati al-wujubah, dan terkadang dikritik dalam hal terkumpulnya rukhsah dengan wajib. Artinya fi sofi ar-rukhsati bil wujub. Tadi mengatakan aklul maitah itu wajib, ya kan? Aklul maitah itu wajib ya. Kenapa rukhsah kok ada wajibnya? Li'anna rukhsah taqtadi tasir. Karena rukhsah itu mengharuskan ada kemudahan, ya kan ya? Karena rukhsah lughawinya itu adalah as-suhulah. Nah, sedangkan wajib kan la suhulata fihi, li'annahu azima al-wujub lah. Wa lihadza qala al-imamu fi bab shalatil musafir min an-nihayah. Kata-kata al-imam dalam kitabnya Zarkashi itu bukan Imam Ar-Razi. Adalah Imam Haramain. Khusus itu adalah istilah yang khusus yang dilakukan oleh Imam Zarkashi. Ketika nyebut imam itu adalah Imamul Haramain. Harusnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, harusnya. Makanya dia itu bertentangan dengan kaidah secara umum. Dia memiliki istilah yang khusus. Yaitu imam di sini adalah Imam Haramain. Iya, Imam Haramain Al-Juwaini. Karena itu Imam Haramain Al-Juwaini dalam kitab Bab Salat Musafir dalam Nihayatul Matlab, dicetak di Darul Minhaj, mengatakan ya juzu an yuqal, bisa jadi dikatakan aklul maita laisa birukhsah. Makan bangkai itu tidak rukhsah. Bukan rukhsah, tidak wajib. Fa inna wajib, karena aklul maita itu wajib. Al-wujub bukan malah diwajibkan, tapi wajib itu tidak pas disifati ke dalam rukhsah. Dia bukan rukhsah karena dia wajib. Dia bukan rukhsah karena dia wajib. Karena rukhsah enggak ada yang rukhsah wajibah, tahu enggak? Jika Imam Haramain ini khusus di kitab usul. Ya, kitab di imamnya Zarkashi itu menyebut al-imam itu maksudnya adalah Imam Haramain, bukan Imam Ar-Razi. Sama aja. Wa yajuzu an yujaba anhu bitayammum, dan boleh jadi dijawab kritikannya tadi itu bisa jadi dijawab dengan adanya kasus tayamum. Jadi gini, Imam Haramain tidak sepakat dengan kasus bahwasanya makan bangkai itu disebut sebagai rukhsah. Kenapa? Karena makan bangkai untuk menjaga nyawa itu wajib. Ya kan ya, Imam Haramain mengkritik. Tapi Imam Haramain juga menjawabnya sendiri. Waqad yujabu anhu. Itu masih berkata Imam Haramain. Bitayammum. Kalau kritikan itu bisa jadi dijawab lagi bahwasanya waqad yujabu anhu bitayammum. Kata kamu, teori yang pertama bahwasanya mengatakan al-rukhsah la tujami al-wujub. Ada beberapa yang wajib tapi tetap disebut sebagai rukhsah. Waqad yujabu anhu bitayammum. Bisa dijawab dengan kasus tayamum. Kenapa? Fa innahu wajibun ala faqidil ma' wa huwa ma'dudun min al-rukhsah. Ya kan ya? Karena tayamum itu tetap wajib bagi orang yang tidak ada air, tidak kehadapan. Itu wajib kan? Kapan wajib tayamum? Yaitu orang yang tidak mendapatkan air. Padahal para ulama sudah sepakat bahwasanya tayamum adalah rukhsah. Ya kan ya? Berarti kritikan tapi dijawab juga kritikan. Ya kan ya? Nah, ini diambil kesimpulan bahwasanya nanti kesimpulan saya Zarkashi bahwasanya mazhabnya Imam Haramain dalam kasus aklul maitah, dalam kasus rukhsah itu bukan jazm, bukan pasti bahwa saya rukhsah la tujami al-wujub, tidak, tapi at-taraddud. Mazhab Imam Haramain taraddud. Hal al-wujub yujami ar-rukhsah, hal al-rukhsah tujami al-wujub am la, taraddada fihi Imamul Haramain. Kalau kamu memastikan enggak, jazama fi Imamul Haramain bi an rukhsah la tujami al-wujub. Salah, karena teksnya seperti ini. Teksnya taraddud. Imam Haramain masih belum memutuskan. Paham enggak? Wa hadza min al-imam yaqtadi taraddudan fi anna al-wujub yujami ar-rukhsata am la. Ini pendapat dari Imam Haramain, kata teksnya ini itu menyebabkan adanya taraddud, kebimbangan dalam hal kasus apakah wujub itu bisa bergabung, bisa menyifati rukhsah atau tidak. Menurut Imam Haramain. Wa li ajlihi qala sahibu al-Kilya al-Harras. Al-Kilya al-Harras itu Al-Qiyah Al-Harras itu kawannya Imam Ghazali. Imam Haramain itu punya murid 3, yang menonjol itu punya murid 3. Al-Qiyah
Ilqiyah Al-Harras. Imam Haramain itu punya murid yang menonjol 3. Ilqiyah Al-Harras, kemudian Imam Ghazali dan Al-Muhib At-Tabari. Al-Muhib At-Tabari. Al-Muhib At-Tabari. Jadi 3 orang ini sama-sama memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beda fokusnya. Kalau Imam Ghazali kekuatannya adalah dia ketika berargumen lancar sekali. Argumennya itu lancar. Imam Ghazali. Kalau Ilqiyah Al-Harras kalau nggak salah itu hujjahnya kuat sekali. Dalilnya kuat sekali. Terus Al-Muhib At-Tabari apa? Pokoknya tapi yang paling terkenal itu Imam Ghazali. Yang paling terkenal Imam Ghazali. Yang paling terkenal Imam Ghazali. Si Kitabihi Ahkamul Quran, punya kitab Ilqiyah Al-Harras dalam Ahkamul Quran. Ini kitabnya nggak ada, sekarang nggak tahu, ada yang tahu. Mungkin mafqud ya, tapi zamannya Imam Zarkashi masih ada Ahkamul Quran Ilqiyah Al-Harras. As-sahihu indana anna aklal maita lil muttar azima la rukhsa. Ilqiyah Al-Harras punya pandangan bahwasanya aklul maita itu bukan rukhsa tapi azimah. Kal fitri lil marid di Ramadan wa nahwi, seperti tidak puasanya orang yang sakit di dalam bulan Ramadan dan semisalnya. Jadi artinya dia tidak masuk rukhsah tapi dia masuk azimah. Al-Muhib At-Tabari. Muhibbuddin At-Tabari. Iya, Al-Muhib At-Tabari itu. Enggak, beda-beda lagi. Beda-beda lagi. Min Aqranil Ghazali, dia masih menjadi Imam Abu Ali As-Saffar. Wa qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taqiyuddin, la mani'a min yutlaqu alayhi rukhsatun wajib wa azimatun wajib. ومن حيث قيام الدليل مانع نسميه رخصة ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة. Imam Taqiyuddin Ibnu Taqiyuddin mengatakan tidak ada pencegah dimutlakan atau disebut rukhsah dari satu sisi dan disebut azimah dari sisi yang lain. Dari sisi dalil yang mencegah, qiyamud dalilil mani, itu ada nusamihi rukhsah. Ya kan? Kita menyebutnya sebagai rukhsah. Dari sisi kewajiban maka kita menyebutnya azimah. Kenapa? Karena menurut pendapatnya bahwasanya ar-rukhsah la tujami al-wujub. Fa hasala min fi mujama'ati ar-rukhsah lil wujub thalathatu ara', maka ada 3 pendapat dalam kasus apakah rukhsah itu bisa disifati dengan wajib atau tidak. Ya kan ya? Pendapat yang pertama, na'am, yujami ar-rukhsah al-wujub. Wa alaihi tajudina subti wa man wafaqah. Ya kan ya? Ada yang mengatakan la tujami ar-rukhsah al-wujub. Wa alaihi zahiru kalami Imam al-Haramain. Ya kan ya? Wa alaihi al-qiyah al-harras. Tapi yang mengatakan 3, qaul salis mengatakan adamul jazmi atau at-taraddud. Wa alaihi yuhmalu kalami Imam al-Haramain. Ada juga yang mengatakan Ibnu Taqiyuddin. Nah, Ibnu Taqiyuddin. Itu berarti ada 3 qaul dalam masalah ini. Ada 3 qaul. Apakah rukhsah bisa disebut wajib? Yang dirojikan ulama mutakhirin enggak, tetap bisa dikatakan rukhsah wajib. Ya kan ya? Ada yang mengatakan enggak, tidak bisa disebut. Nah, itu yang dinisbatkan nasabahu jam'un ila Imam al-Haramain. Dinisbatkan saja. Ya kan? Ada yang mengatakan enggak, taraddud. Jadi dia itu min haitsul wujub azimah, wa min haitsu qiyamud dalil itu disebut sebagai rukhsah. Pokoknya. Ya kan, itu ada 3 pendapat. Wa yahtamilu ay yakuna ra'yan tsalisan, pendapatnya Imam Taqiyuddin Ibnu Taqiyuddin itu bisa dijadikan pendapat yang ketiga, yaitu jadi min haitsu ad-dalil, min haitsu qiyamud dalil wa huwa azimah, wa min haitsul wujub wa huwa rukhsah. Kembali, min haitsu qiyamud dalil nusam wa huwa rukhsah, wa min haitsul wujub nusammihi azimah. Ya pendapat ketiga. Wa yahtamilu ay yakuna hadza tanqihan lil khilaf wa huwa al-aqrab. Bisa jadi pendapatnya Syekh Taqiyuddin Ibnu Taqiyuddin itu bukan pendapat yang ketiga, tapi hanya tanqih lil khilaf al-qablah. Lil khilaf qablahu. Tanqih itu
penjernihan terhadap kontroversi yang terjadi sebelumnya. Wal akrab, ini pendapat yang akrab. Jadi dalam masalah ini hanya ada dua. Hal tujami ar-rukhsa al-wujub am la tujami'hu. Nah, ya kan, am la tujami'hu, apakah rukhsa itu bisa disifati dengan wajib atau tidak? Pendapat yang mutakhir yang rajih itu bisa. Buktinya aklul maitah. Dia ada rukhsah dan dia juga wajib. Ya kan ya? Pendapat yang lain tidak bisa, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qiyah Al-Harras dan juga dinisbatkan oleh sebagian ulama terhadap perkataan Imam Haramain, ya kan ya? Meskipun fihi taraddud, ya kan ya? Yang ketiga, pendapatnya bahwasanya ihtimal. Dari satu sisi bisa dianggap sebagai azimah, dari sisi yang lain bisa dianggap sebagai rukhsah. Tapi yang ihtimal yang qaul ketiga ini sebenarnya tidak termasuk qaul ketiga, dia hanya tangkis, menjernihkan kontroversi sebelumnya. Dia tidak termasuk qaul yang mandiri, tapi dia hanya menjernihkan. Jadi ulama yang menyebut sebagai rukhsah alasannya bi'tibari hadza. Ulama yang menyebutnya sebagai azimah itu bi'tibari hadza. Seperti itu. Mungkin sampai itu saja. Saya terangkan di sini. Wallahu taala alam bissawab.